जनवरी इकले वैसा इसके दो हैं ना उन मरहलों में किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए, उसमें बहुत सारी इसमें आप दानिश्वर और बुज़ुर्ग हस्तियाँ जिन्होंने जो मैसेज दिया है इंसान की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से, मुख्तसर तौर पर इन्होंने इसके अंदर वो भी इसके अंदर शामिल किया है। लिहाजा हमारी आवाम के लिए बहुत ही बेहतरीन तौर पर एक काम आने वाली चीज़ है। अगर इंसान इसको देख करके रोज़ाना वो अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारे, देखने के बाद थोड़ा सा उसके जहन में भी आती है ये बात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत ही बड़ी खुशी और मसरत की बात है, ज़ोया हेल्पिंग हैंड सोसाइटी की जानिब से एक कैलेंडर है जिसका आज आगाज़ किया गया है। ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही असरअंदाज अंदाज में इसको बनाया गया है कि इन्होंने ख्याल किया कि इंसान सुबह में अपनी नींद से बेदार होकर के रात फिर सोने तक इसकी ज़िंदगी किन किन मरहलों में गुजरती है, उन मरहलों में किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए, उसमें बहुत सारी इसमें आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं और इसी तरह से गांधी ने क्या फरमाया है वो भी है। और इसी तरह हमारे मुल्क के जो बड़े बड़े दानिश्वर और बुज़ुर्ग हस्तियाँ जिन्होंने जो मैसेज दिया है इंसान की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से, मुख्तसर तौर पर इन्होंने इसके अंदर वो भी इसके अंदर शामिल किया है। लिहाजा एक कैलेंडर सारी आवाम के लिए बहुत ही बेहतरीन तौर पर एक काम आने वाली चीज़ है। अगर इंसान इसको देख करके और रोज़ाना वो अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारे, क्या उसके लिए फ़ायदे की चीज़ें हैं और किन नुकसानात से उसको बचना है, उस तरीके से इसको देखने के बाद थोड़ा सा उसके जहन में भी आती है ये बात कि मुझे कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है। इसके लिए इन्होंने एक बहुत ही बड़ा बेहतरीन कदम उठाया है। आज के दौर में इसकी एक बहुत बड़ी सख्त ज़रूरत है। लिहाजा इन्होंने ज़ोया हेल्पिंग हैंड सोसाइटी की जानिब से जिस तरीके से आवाम के अंदर, आवाम के दरमियान में जो कुछ खिदमत ये कर रहे हैं, इसी तरह आवाम की ज़िंदगियों को सीधे राह पर लाने के लिए, नुकसानात से हिफाजत करने के लिए, भलाइयों की तरफ लेकर के चलने के लिए एक कदम भी इन्होंने उठाया है। मैं इनके लिए बहुत ही मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको आगे भी और भी बहुत सारे बड़े बड़े काम अंजाम देने की अल्लाह इनके लिए सहूलतें अता फरमाए और तौफीक अता फरमाए। ఈరోజు జోయా హెల్పింగ్ హ్యాండ్ సొసైటీ మరియు జోయా మిర్రర్ హౌస్ ప్రొపరేటర్ కరీముల్లా గారు ఒక సందేశాత్మక క్యాలెండర్ని ఈరోజు ఆవిష్కరించడం జరిగింది. చాలా సంతోషకరమైన విషయం. ఈరోజు శాంతి మార్గం 2026 దావతి క్యాలెండర్ అని ఈరోజు క్యాలెండర్ మనం ఆవిష్కరించడం జరిగింది. మాకు కూడా చాలా గర్వంగాను ఉంది. ఎందుకంటే ఇందులో ఒక మంచి వ్యక్తి గురించి, ప్రపంచంలోని మేధావులందరూ ముహమ్మద్ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గురించి ఏం మాట్లాడారు, ఆయన గొప్పతనం ఏమిటి, ఒక యూదుడు ఆయన పుస్తకంలో ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రభావశీలమైన వ్యక్తులలో ముహమ్మద్ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు ఒకరైన ఆయన రాసుకోవడం జరిగింది. అలా ఎందుకు రాశారని ఆయన ప్రశ్నిస్తే ఆయన ప్రపంచీకరణగాను అలా ధార్మికంగాను సక్సెస్ఫుల్ అయిన ఏకైక వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఆయన ముహమ్మద్ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అని చెప్పడం జరిగింది. అలాంటి మహనీయుడి గురించి, ఆయన చెప్పిన సూత్రాల గురించి ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం. ఆయన 15 సంవత్సరాల క్రితమే ఆయన మాటలు, 15 సంవత్సరాల క్రితమే ఆయన చెప్పిన మాటలు ఈరోజు 1500 సంవత్సరాల క్రితమే ఆయన చెప్పిన మాటలు నేడు నిజమవుతున్నాయంటే ఆయన ఎంత ప్రభావశీల వ్యక్తి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు.
నేడు ఒక మనిషి వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ వైవాహిక జీవితంలోనూ ఎలా ఉండాలి, ఎలా బతకాలి, ఎలాంటి సూత్రాలను మనం అవలంబించాలని ఆయన గారు 1500 సంవత్సరాల క్రితమే ఆయన పుస్తకంలో రాయడం ఈరోజు ఎంతో ఆయనకు ప్రత్యేకత మేము ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఈరోజు ఇటువంటి సందేశాత్మక క్యాలెండర్ను మన ద్వారా మన జోయా మిర్రర్ హౌస్ ప్రొపరేటర్ అయినటువంటి కరీముల్లా గారు మన ద్వారా ఈరోజు ఆవిష్కరించడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం. ఇవి యొక్క సందేశం ప్రతి ఒక్క ఇంటికి చేరాలని కూడా మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటున్నాను. ఆయనకు అభినందిస్తున్నాను. ఈరోజు జోయా హెల్పింగ్ హ్యాండ్ చాంద్బాడ ఆధ్వర్యంలో మహాప్రవర్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారి యొక్క జీవితం గురించి మరియు ఇస్లాం యొక్క మార్గదర్శి, కేవలం ఇస్లాం ఒక్కటి కాదు, ప్రపంచ మానవాళికి ఒక మార్గదర్శిగా ఉన్న మహాప్రవర్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు ఆయన గురించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖులు ఏ విధంగా చెప్పినారు, ఏ విధంగా ఆయన మార్గదర్శిగా ఉన్నారు, కేవలం ఇస్లాం ఒక్కటి కాదు యావత్ మానవాళికి ఒక మార్గదర్శిగా ఉన్నారు మహాప్రవర్త గారు. అలాంటి మహాప్రవర్త గారి యొక్క సందేశాలు మరియు ఇస్లాంలో ఎవరు ఏ విధంగా ఉండాలి, ఏ విధంగా నడుచుకోవాలి అనే ఒక సందేశాత్మక ఇస్లామిక్ క్యాలెండర్ను ఈరోజు ఆవిష్కరించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన చాంద్బాడ పెద్దలకు మరియు ఎస్డిపిఐ నాయకులకు పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. ఈ యొక్క క్యాలెండరు ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో పెట్టుకొని మనము కుల మతాలకు అతీతంగా మరియు మన ఇస్లామిక్ కల్చర్, అదే విధంగా మన భారత రాజ్యాంగము కులాలకు, మతాలకు, వర్గాలకు అన్నిటికీ భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అన్న ఒక నినాదంతో మన భారతదేశంలో మనం నడుచుకుంటున్నాము. వీటన్నిటికీ మనము కట్టుబడి ఉండి మన భారతదేశం యొక్క కల్చర్ ని కాపాడుకుంటూ మరియు మన ఇస్లామిక్ కల్చర్ ని కూడా కాపాడుకుంటూ సోదర భావంతో ఈ కలిసిమెలిసి ఉండవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మనల్ని ఈ రాజకీయ నాయకులు విభజించు పాలించు అన్న పరిపాలన చేసి మనల్ని విభజిస్తున్నారు. వాటికి అందరూ దూరంగా ఉండి ఏ మతాలకు ఏ ప్రముఖులు, ఏ మేధావులు, ఏ మార్గదర్శక వ్యక్తులు, ఇది క్రిస్టియన్ కానివ్వండి, హిందూయిజం కానివ్వండి, అదే విధంగా ముస్లింలు కానివ్వండి, ఎవరైనా కానీ వారి వారి మతాలుగా మార్గదర్శకాన్ని చూపించే మేధావులు కానివ్వండి, ప్రముఖులు కానివ్వండి, మత గురువులు కానివ్వండి, వాళ్ళు మంచి మంచి సందేశాత్మక ప్రవర్తనలు కానివ్వండి, మంచి మంచి సందేశాత్మక సందేశాలు ఇచ్చినారు. వాటినన్నింటినీ అందరూ కుల మతాలకు అతీతంగా పాటించి దానిలో ఉన్న మంచిని మనం స్వీకరించి మన భారతదేశాభివృద్ధికి మరియు మన భారతదేశాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా అగ్రస్థానంలో నిలబెట్టాల్సిన బాధ్యత మన అందరిపై ఉన్నందున ఈరోజు ఈ మహాప్రవర్త యొక్క జీవితం గురించి మరియు వారు ఏ విధంగా నడుచుకున్నారు, వాళ్ళు ఏ విధంగా సమాజంలో మార్గదర్శిగా ఉండి ప్రపంచ మానవాళిగా ఒక మార్గదర్శిగా నిలబడినారో దానికి సంబంధించిన 2026 ఇస్లామిక్ క్యాలెండరు ప్రముఖుల చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరించడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదం.